ओम शांति 6 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे वर्तमान एहा तुमर उत्थानर समय अटे। भारत गरीबरु साहुकार हेबाकु जाउछि, तेणु तुमे बाबांकठारु सत्यजुगी राज्य पदर वर्षा नेई नियो। वर्तमान एहा तुमर उत्थानर समय अटे। भारत गरीबरु साहुकार हेबाकु जाउछि, तेणु तुमे बाबांकठारु सत्यजुगी राज्य पदर वर्षा नेई नियो। प्रश्न, बाबांकर केउ उपाधि अर्थात महिमा श्रीकृष्ण को दिया जाई पारिबो ना? बाबांकर केउ उपाधि अर्थात महिमा श्रीकृष्ण को दिया जाई पारिबो नाही? उत्तर, बाबा हेउछंती गरीबर बंधु अर्थात दीनबंधु। श्रीकृष्ण को एभली कुहाजिब नाही। सीए तो बहुत धनवान अटंती। तांक राज्य रे समस्ते साहुकार अर्थात धनी अटंती। बाबा जेतेबेले आसंती सेतेबेले सबुठारु गरीब भारत ही थाए। भारत को ही बाबा साहुकार करि थांती। तुमे माने कहुछ आमर भारत स्वर्ग थिला, एबे नाही, पुनर्बार हेबाकु जाउछि। गरीब निवाज अर्थात दीनबंधु बाबा ही भारत को स्वर्ग करुछंती। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने एही गीत सुनिले आत्मा गुप्त एवं शरीर प्रत्यक्ष अटे। आत्मा को एही आखि द्वारा देखी हुए नहीं अर्थात गुप्त अटे। अछि निश्चित, किंतु एही शरीरर आवरण मध्यरे घोड़ेई होई रहिछि, सेथिपाई कुहा जाय आत्मा गुप्त। आत्मा निजे कहि थाए मु निराकार अटे। एठाकु साकार शरीर रे आसी मध्य गुप्त होई रहिछि। आत्मा मानकर निराकारी दुनिया रहिछि, सेठारे तो गुप्तर कथा नाही। परमपिता परमात्मा मध्य सेठारे रुहंती। तांको कुहा जाए सुप्रीम अर्थात परम, जे कि उच्चरु उच्च आत्मा, ऊर्ध्वरु ऊर्ध्वरे रहुथिबा परम आत्मा। बाबा कहउछंती जेपरि तुमे गुप्त, मते मध्य सेहिपरि गुप्त रूपरे आसीबाकु पड़िबो। मु गर्भ जेल को आसे नाही, मोर सेही एक शिव नाम ही रही आसीछि। मु एही शरीर रे आसुछि, तथापि मध्य मोर नाम परिवर्तन हेउ नाही। ब्रह्मांकर आत्मार जो शरीर रहिछि तार नाम परिवर्तन हेउछि। मते तो शिव ही कहउछंती मु सर्व आत्मा मानकर पिता। तेबे तुमे आत्मा माने एही शरीर मध्यरे गुप्त अट। एही शरीर द्वारा कर्म करुछ, मु मध्य गुप्त अटे। तेबे पिला माननको एही ज्ञान एबे प्राप्त हेउछि जे आत्मा एही शरीर द्वारा आच्छादित होई रहिछि। आत्मा गुप्त किंतु शरीर प्रत्यक्ष अटे। मु मध्य अशरीरी अटे। बाबा गुप्त रूपरे एही शरीर द्वारा सुनाउछंती। तुमे मध्य गुप्त अट, शरीर द्वारा सुनुछ। तुमे माने जानिछ बाबा आसीछंती भारत को पुनर्बार गरीबरु साहुकार करिबा पाई। तुमे माने कहिब आमर भारत प्रत्येक निजर राज्य पाई कहिबे। आमर गुजरात आमर राजस्थान आमर आमर कहिबा कारणरू निज राज्य प्रति मोह रही थाए। आमर भारत गरीब अटे एकथा समस्ते मानुछंती, किंतु सेमानंकु एकथा जणा नाही जे आमर भारत केबे साहुकार थिला, किपरि थिला। तुम पिला मानंकु बहुत निशा रहिछि जे आमर भारत बहुत धनी थिला। दुखर प्रश्न नथिला। सत्य जुगरे अन्य कोनोसी धर्म नथिला। गोटिए ही देवी देवता धर्म थिला, एकथा काहाकु जणा नाही। एही जे विश्वर इतिहास भूगोल रहिछि से संबंधरे केही किछि भी जानि नाहंती। वर्तमान तुमे माने भल भाबरे बुझी पारुछ जे आमर भारत बहुत साहुकार थिला, एबे बहुत गरीब होई जाइछि। एबे पुणी बाबा आसीछंती साहुकार करिबा पाई। भारत सत्य जुगरे बहुत साहुकार थिला। जेते बेले
ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ଆଦି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ଖସି ଖସି କଳି ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ତେବେ ରାଜା ହେବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି ଯେ ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନି ଯିଏକି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେଠାରୁ ପୁଣି କିପରି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲୁ, ଏକଥା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏକଥା ଦୁନିଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ଆଖିର ବହ ଦିନ ଆୟା ଆଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କେବେ ଆସି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବେ। ଏକଥା ଏବେ ବୁଝିଲ। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶରୀରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ସିଏ ଏବେ ଶେଷରେ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍, ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ଆସି ବତାଉଛି ତୁମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛ। ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକ ଓଙ୍କାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଦେବତା ନ ହେବା? ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି ତ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ବହୁତ ଛୋଟ। କାହାର 500 ବର୍ଷର ତ କାହାର 1250 ବର୍ଷର। ତୁମର ଇତିହାସ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର। ଦେବତା ଧର୍ମବାଲା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ତ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବୁ? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଆମର ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଏହି ଧର୍ମର ହୋଇନଥିବ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। କହିବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା। ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା। ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସୁନା ଥିଲା। ଏଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏତେ ଧନଶାଳୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ନଥିବ। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ହୀରାନୀଳା ଆଦି ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଆଦିଙ୍କର କୌଣସି ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ତ ନଥିଲା। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କର କେତେ ଇଜ୍ଜତ ରଖିଛ। ଇଜ୍ଜତ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କର୍ମ ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ କହୁଛ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ବେହଦ୍ର ବାବା ଆସି କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଗରିବରୁ ଧନୀ, ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯାହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ଗାୟନ ରହିଛି, ତାକୁ କିପରି ଲୁଟି ନେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ କେହି ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି।
ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନବାନ ଥାନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାନ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ରାଜାମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା, ଏହା ତ ପତିତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦରବାର ଅଟେ। ତେବେ ପାବନ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦରବାର କିପରି ହୋଇଥିବ, ଯେବେ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା? ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହେବା। ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରିବା। ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଧନବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜମି 500 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 5000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ହେଲା କୃତ୍ରିମ ମୂଲ୍ୟ। ସେଠାରେ ତ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦରକାର ନେଇଯିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଜମି ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ମଧୁର ନଦୀମାନଙ୍କର କୂଳରେ ତୁମର ମହଲ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିବେ। ପ୍ରକୃତି ତୁମର ଦାସୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଫଳ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଳୁଥିବ। ଏବେ ତ କେତେ ମେହନତ କଲା ପରେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ମିଳୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗୀତ ଶୁଣି ତୁମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଗରିବ ନିବାସର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ ନା? କାହାକୁ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଠାକୁ ଆସିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାହୁକାର କରିବେ ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ପାବନରୁ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ପୁଣି କ୍ଷଣିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ପତିତରୁ ପାବନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟ। ଯେପରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଏହିପରି କରିଥିଲେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ କେବେ ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିପରି ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ, କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଆସିଥିଲେ, ତିଥି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୌଣସି ତିଥି ତାରିଖ ନାହିଁ। 5000 ବର୍ଷର କଥାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା କ'ଣ କାହାର ମନେ ରହିପାରିବ? ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ ଥିଲା, ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ତ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଭାରତର ଭୂମିର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ? ତେବେ ତ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ବି କମି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ସବୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏସବୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ, ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏସବୁ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ଏବେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା ସିଏ ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଏବେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା ସମୟରେ
ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଥାଏ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଥାଏ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ 84 ଜନ୍ମରେ 84 ମାତା ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥିବେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଅଛି ନା। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ପୁଣି କମ୍ ଜନ୍ମବାଲା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ କି? ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ତ ପୁଣି ବି 84 ଜନ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତ ଅଗଣିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଅଣୁ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ତୁ ହିଁ ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏଭଳି କହିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଧାପନ୍ଥୀ ବାଲା ପୁଣି କହିବେ ସବୁଆଡ଼େ ରାଧା ହିଁ ରାଧା। ତୁମେ ବି ରାଧା, ମୁଁ ବି ରାଧା। ବାସ୍ତବରେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଗରିବ ନିବାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଧନବାନ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ସୁଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ହିଁ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମା ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା, ସେ ସବୁ ହେଲା ହଦ୍ର ଡ୍ରାମା, ଏହା ହେଲା ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା। ଏହି ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଗରିବ ନିବାଜ ବୋଲି ନିରାକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର, ଯିଏକି ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ସିଏ ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହୋଇ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ତୁମର ଜନ୍ମ ତ ହେବ ନା। ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୌଣସି ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ନା। କଂସପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମର କେତେ ଗାୟନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗାୟନ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିତା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବେ ନା। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପତିତ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତମାନେ ବିଲକୁଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜଗଦିରେ ବସନ୍ତି, ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପୁରା ହିସାବ ଲେଖୁଛ, ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏତେ ସମୟ, ପୁଣି ୟାଙ୍କର ଏତେ ସମୟ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 5000 ବର୍ଷର ପୁରା ହିସାବ ରହିଛି। ଏସବୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ନା। ଆମେ କାଲି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଗୁରୁ ନାନକ ଆଦି ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେତେ ସହଜ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଜାଣିଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଭାରତ ଭଳି ମହିମା ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କଲାବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ।
କେବଳ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗରିବ ନିବାଜ ବାବା ଭାରତକୁ ଗରିବରୁ ସାହୁକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଗରିବ ନିବାଜ ବାବା ଭାରତକୁ ଗରିବରୁ ସାହୁକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦିଲ୍ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ବସାଇ ସଚ୍ଚା ସେବା କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ବିଜୟୀ ଭବ। ଦିଲ୍ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ବସାଇ ସଚ୍ଚା ସେବା କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ବିଜୟୀ ଭବ। ହନୁମାନର ଏହି ବିଶେଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ସେବାଧାରୀ ଏବଂ ମହାବୀର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଜଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କାକୁ ଜଳାଇ ଦେଲା। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମାୟାର ରାଜ୍ୟକୁ ଜଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ହନୁମାନର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ରାମ ହିଁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଦେହର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ମାୟାଜିତ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେପରି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖିବା, ବିଶେଷତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକତାର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ବିଧି। ଯେପରି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଠିବା, କଥା କହିବା, ଚାଲିବା ଏକା ଭଳି ଅଟେ, ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଭଳି କଥା, ଏକା ପ୍ରକାରର ଗତି, ଏକମାତ୍ର ରୀତି, ଗୋଟିଏ ହିଁ ନୀତି, ସେହିପରି ତୁମର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେଖାଯାଉ। ଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରକୁ ସତ୍କାର ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକତାର ଆଧାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।